સાબરકાંઠામાં જોખમી સવારીનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। ખાનગી બસમાં ક્ષમતા કરતાં વધુ મુસાફરો બેસાડ્યા। નેશનલ હાઈવે પર બસમાં ખીચોખીચ મુસાફરો ભર્યા। બસની છત પર મુસાફરો બેઠેલા નજરે પડ્યા। જો કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તો જવાબદાર કોણ તે મોટો સવાલ અહીં ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે। દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ઉઠી છે। तो बसनी छत पर अहीं मुसाफरो बैठेला नजरे पड़ी रहा है, परंतु शू आ तंत्र ने जोवा नथी मळी रह्युं। त्यानी ट्राफिक पोलीसे कोई कार्यवाही केम नथी करी। जो मोटी दुर्घटना सर्जाय तो जवाबदार कोण तेने लईने अनेक सवालों अहीं उपस्थित थई रह्या छे। साबरकांठाना आ दृश्यो जोखमी सवारीने लईने न्यूज़ 18 गुजराती पण सवाल उठावी रह्युं छे कि पोलीसने आ केम नथी देखातुं ते महत्वनो सवाल है। जो कोई मोटी दुर्घटना थशे तो कोण जवाबदार हशे ते पण अहीं सवाल उपस्थित थाय छे। केटली मोटी संख्या में छत पर लोको बेस्या छे ते पण आप जोई शको छो। आटली जोखमी सवारी परंतु जवाबदारी कोनी अने आटला बधा लोको रोज-बरोज आ प्रकारथी मुसाफरी करे छे छतां पोलीसने देखातुं नथी। दंड तेमने लेवो नथी के पछी पैसा लईने आ मोडुं चूप राख्युं छे तेवो पण सवाल अहीं उपस्थित थई रह्यो छे। मोटी दुर्घटना थाय तो तेना माटे आ तमाम लोको जवाबदार छे, परंतु साबरकांठाना आ दृश्यो छे ते जोईने लागी रह्युं छे कि तहेवार टाणे खानगी बसमां जोखमी सवारी जोवा मळी रही छे। तो साबरकांठाना आ दृश्यो ईशान जोड़ाय छे फोन लाइन पर वधु माहिती आपवा माटे। ईशान, शुं वधु माहिती? बसनी छत पर आ प्रकारथी मुसाफरो बैठेला नजरे पड्या। लोकना चौक्कस के खास કરીને જે તહેવારો ટાણે જ જે મોતની સવારીના વિડીયો વાયરલ થતા હોય છે ને, જે રીતે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે તે પ્રમાણે જે બસ છે તે બસ ખાનગી બસ ઉપર પણ એટલા લોકો જેટલા પેસેન્જર અંદર બેઠા હોય એનાથી વધુ બસ ઉપર લટકતા જોવા મળતા હોય છે। આ ઉપરાંત અનેક કિકો હોય કે અનેક વાહન હોય તેમાં પણ આ રીતે મોતની સવારીના જે વિડીયો છે સામે આવતા હોય છે। ખાસ કરીને લોકોની પણ સ્થાનિકોની એક જ માંગ છે કે જે આ લોકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે। ખાસ કરીને જો આ પ્રકારે જે વારંવાર અકસ્માત પણ સર્જાતા હોય છે તો अकस्मात न सर्जाय ते माटे पण पोलीसे योग्य कामगीरी करे तेवी पण मांग उठी छे। जी बिल्कुल ईशान, मांग तो उठी है, परंतु आटला बधा लोको रोज आ प्रकारथी सवारी करे छे त्यानी पोलीस ट्राफिक पोलीसने आ देखातुं नथी के पछी देखाया पछी पण चूप रहेवा माटे कोई कंई कर्युं छे? ચોક્કસ કહી શકાય કે જે જગ્યાએ પોલીસ ઊભી હોય છે ત્યાંથી જ આ વાહનો ચાલકો આ રીતે પસાર થતા હોય છે અને કહી શકાય કે જે યોગ્ય કામગીરી છે જે પોલીસ દ્વારા યોગ્ય કામગીરી કરવામાં નથી આવતી તેના કારણે જ આ પ્રકારના દ્રશ્યો સર્જાતા હોય છે। અને ભૂતકાળમાં પણ આ જે મોતની સવારી કરતા હોય છે તેના કારણે પણ જે અકસ્માતો સર્જાતા હોય છે જેના કારણે લોકો મોતે પણ બેઠતા હોય છે કે જો નક્કર કામગીરી કરવામાં આવે તો આ પ્રકારના દ્રશ્યો ના સર્જાય। जी बिल्कुल ईशान, आभार समग्र माहिती बदल। तो जोखमी सवारी परंतु ट्राफिक पोलीस साबरकांठानी शुं करी रही छे ते मोटो सवाल है कि केम कोई पगला भरवामां नथी आवता। बीजी तरफ वडोदरामां अकस्मातमां बाळकनुं मौत निपज्युं छे। टू व्हीलरमां अजाण्या वाहन साथे धड़ाकाभेर અથડાયું। अचानक वळांक लेता टू व्हीलर वाहन साथे અથડાયું। तो अटलादरा पादरा रोड पर आ समग्र घटना बनी है। मोपेड चालक पिताने माथामां ईजा पहोंची है। ईजाग्रस्त पिता सारवार हेठळ छे। तो मोपेड चालक ने पहुंची है गंभीर ईजा। वडोदराना आ दृश्यो सीसीटीवी में कैद थया छे। अकस्मात में बाळकनुं मौत निपज्युं छे। तो टू व्हीलर अजाण्या वाहन साथे અથડાયું હતું। रातना समये अकस्मातनी आ घटना बनी हती। मोपेड चालकने पण गंभीर ईजा पहोंची छे, परंतु बाळकनुं मौत निपज्युं छे। आ समग्र मामले पोलीस द्वारा कार्यवाही करवामां आवी रही छे। કોર્પોરેશને કહેવા માંગુ છે કે દિવાળીના તહેવારોમાં તમે આજુબાજુના વિસ્તારમાં જે લાઇટિંગ કરી રહ્યા છો એ લાઇટિંગ આ રોડ પર બી કરો જરા, તો કોઈનો જીવ જતો બચે, કોઈની દિવાળી બગડે ના। પરિવારમાં આ શોકનો માહોલ થઈ ગયો છે અત્યારે, જેને તમે ધ્યાન પર લો। અને એ રોડની હાલત એટલી ખરાબ છે કે તમને પોલીસ વિભાગ બી કહીને થાક્યો કે આ રોડને મોટો કરો, નહીં તો ડિવાઈડર લગાવીને જરા અને સેફટીમાં ધ્યાન આપો, પણ કોર્પોરેશન ઉડાડતું નથી। એના કારણે અવારનવાર અકસ્માતો થયા છે। આગળ तो कच्छ में सरहदी विस्तार में खावड़ा रोड पास बे ट्रेलर वच्चे अकस्मात थयो छे। आ अकस्मात ने पगले रस्तो बंने बाजुथी बंद थयो छे। लांबी लाइन में वाहन चालको फसाता पड़ी छे भारे मुश्केली। तो ट्राफिक पोलीस घटना स्थळे पहोंची छे, व्यवस्था संभाळी छे। तो बे ट्रेलरो वच्चे अकस्मात थयो हतो। अकस्मातने पगले बंने बाजुथी रस्तो छे ते बंद थई गयो हतो, जे बाद ट्राफिक पोलीस द्वारा कार्यवाही करीने समग्र मामलो छे ते संभाळवामां आव्यो अने व्यवस्था पण करवामां आवी कि जेथी रस्तो छे ते खुले अने ट्राफिक छे ते हळवुं थाय।
અમૃતસરથી સહરસા જઈ રહેલી ગરીબ રથ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં અંબાલાના સરહિંદ રેલવે સ્ટેશનથી માત્ર અડધા કિલોમીટર દૂર આગ લાગી ત્યારે સરહિંદ રેલવે સ્ટેશન નજીક એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના બની. પેસેન્જર ડબ્બામાંથી ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો ત્યારે ટ્રેનને રોકી દેવામાં આવી હતી. અકસ્માત સમયે ટ્રેન સરહિંદ રેલવે સ્ટેશનથી નીકળી રહી હતી. ફાયર બ્રિગેડની મદદથી થોડા અંતરે આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો. તો સરહિંદ જીઆરપીના SHO રતનલાલે જણાવ્યું હતું કે ડબ્બામાંથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળતા જ ટ્રેનને રોકી દેવામાં આવી હતી. કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી અને મુસાફરોને સમયસર બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આગમાં 3 કોચને નુકસાન પણ થયું છે. તપાસ બાદ આગનું કારણ નક્કી કરવામાં આવશે. વડોદરામાં મકરપુરા વિસ્તારમાં આવી ચડ્યો મગર. હાઈસ્પીડ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની સાઇટ પર દેખાયો મહાકાય મગર. કામના સ્થળે મહાકાય મગર જોઈને કર્મચારીઓ પણ ફફડ્યા હતા. મગરને રેસ્ક્યુ કરવા JCB મંગાવવું પડ્યું. ભારે જહેમત ઉઠાવીને મગરનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. મગરનું રેસ્ક્યુ કરવામાં 3 કલાકનો સમય પણ લાગ્યો. મગર અત્યારથી 6-6.5 ફૂટનો છે. આ મગરને 1.5 થી 2 કલાકની જહેમત હતી કેમ કે કિચડવાળું પાણી હતું. 25 ફૂટ ઊંડા અને પછી મગરને બહાર લાવવા માટે હાઇડ્રાનો જે પ્રયોગ કર્યો છે કે જેથી કરીને અમે લોકો ઇઝીલી એને ઉપર લાવી શકીએ કારણ કે 6 ફૂટના મગરને ઉપર લાવવું બહુ જ અઘરું હતું અમારે એટલે અમે લોકોએ હાઇડ્રાનો જે છે મદદ લીધી હતી. સાબરકાંઠાના મજરા ગામમાં જૂથ અથડામણની ઘટના બની છે. જૂની અદાવતને લઈને 2 જૂથ વચ્ચે પથ્થરમારો થયો. ઘટનામાં 8 લોકોને ઈજા પહોંચી છે. પોલીસે 25 થી 30 લોકોને કર્યા છે રાઉન્ડ અપ. ગરબાના આયોજનને લઈને થઈ હતી બબાલ. દિવાળીને લઈને ગરબાનું આયોજન કરાયું હતું. ગામમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો છે. પોલીસે 110 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી છે. તો ગામમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. સાબરકાંઠાની આ સમગ્ર ઘટના છે. મજરા ગામમાં જૂથ અથડામણની ઘટના બનતા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તો જૂની અદાવતને લઈને 2 જૂથ વચ્ચે પથ્થરમારો થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભૈરવનાથ મંદિર છે ત્યાં ગામમાં એનો વહીવટ ગયા વર્ષ સુધી એક જૂથ કરતું હતું. આ વખતે બીજું જૂથ કરી રહ્યું છે. અગાઉ થોડા વર્ષો પહેલાં એક જૂથની દીકરીના લગ્ન અન્ય જૂથની વ્યક્તિ સાથે થયેલા છે. આ જૂની અદાવત બાબતે આ બનાવ બનવા પામેલ છે. રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલ એકવાર ફરી વિવાદોમાં આવી છે. વેન્ટિલેટરમાં આગ લાગતા વૃદ્ધ દર્દી દાઝી ગયા હતા. માંગરોળના વૃદ્ધને મોઢા પર ઈજા પહોંચી હતી. તંત્ર દ્વારા ઘટનાને દબાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. બેદરકારીને છુપાવવા તંત્રએ MLC પણ ન નોંધાવી. આગ લાગી તે વોર્ડમાં CCTV કેમેરા ન હોવાનું પણ ખુલ્યું. જવાબદારો સામે તપાસ બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જો દર્દીનો જીવ જાત તો જવાબદાર કોણ તેને લઈને સવાલો અહીં ઉઠી રહ્યા છે. તમને જવાબ આપશે. સાંજે ઓફિસમાં આવો. પ્રયત્ન સિવિલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. દર્દીનું મોત થાય તો જવાબદાર કોણ છે? તમે સાંજે આવશો ને આપણે બધું તમે સાંજે આવશો બધે જવાબ આપશો. તો વેન્ટિલેટરમાં આગ લાગતા વૃદ્ધ દર્દી છે જે દાઝી ગયા હતા. ધારાસભ્ય દર્શિતા શાહે પણ આ જે સમગ્ર ઘટના છે તેને જોઈને નિવેદન આપ્યું.